Hello students, in our previous lecture we are start our unit number 3rd, that is working capital management. Okay, in our previous lecture we are studied meaning of working capital, then necessity of working capital. Okay, here what is mean by working capital? So working capital means it is a part of total capital which is required for daily working of the business. Okay, so working capital means it is a part of total capital which is required for the business for daily use. Okay, then we studied the definition of working capital management according to the Shobin. Working capital is the amount of fund necessary to cover the cost of operating the enterprises. It means uh, the fund is necessary to the business for operating the business. Okay, then we studied the working capital. Okay, working capital, uh, how to find out working capital? So working capital is equal to current assets minus current liability. It means in other term we can say working capital is the excess of current assets over current liability is called the working capital. As well as working capital is useful to know whether the current assets are sufficient or not to meet the current liabilities, to meet the current obligations of the organization of the business. Okay, that is working capital shows the short term solvency position of the organization. Okay, whether it is sound or whether it is questionable. Okay, we already discussed the meaning of working capital, definition of working capital. In simple word, working capital means it is that part of total capital which is required for the daily use of business or daily working of the organization. Then in other terms, working capital means excess of current assets over current liabilities. Okay, working capital is useful to know whether the current asset is sufficient in the organization to meet its current obligations, that is current liabilities. Okay, and working capital shows the short term solvency position of the organization. Okay, then we studied the necessity of working capital or importance of working capital. Okay, necessity of working capital or factor determining requirement of working capital we are already discussed. Okay, nature or types of business, then higher return on capital, improve credit profile and solvency, then higher profitability, higher liquidity, increase business value. Increase business value means to increase the goodwill of the organization. Then favorable financing condition. Okay, so favorable financial condition means what? A firm with a good relationship with its trade partners and paying its suppliers on time will benefit from the favorable financing term, such as discount payments from its suppliers and banking partners. It means when the business organization paid a money uh, to a supplier within a time, then the supplier gives a some uh, benefit to the organization, like discount on payments, as well as discount on payment for suppliers as well as banking partners. Then we studied the uninterrupted production. Okay, so working capital is required for uninterrupted production. For example, here if the working capital is sufficient in the business organization, then it is benefited, it does not interrupt the production of the goods. Okay, if the working capital is not sufficient in the organization, then organization cannot produce the goods. Okay, so working capital or capital is required and it is necessary to produce a goods. Okay, for a production. Okay, it is beneficial for production. Then we here in our today's lecture we are going to discuss
the operating cycle of working capital. Okay, so we already discussed the operating cycle in our introductory part. Okay, operating cycle means cash to cash. Okay, cash to cash working capital, it is a process of cash to cash. Okay, how it is, so we discuss here the operating cycle of working capital. Okay, we have already seen that the working capital is also known as circulating capital. Okay, so remember the another name for working capital. So working capital is also known as circulating capital. Circulating capital means the capital which is required for the business organization for daily use. For daily use, the part of capital or fund available are invested in purchase of raw material. Then the raw material is turned into semi finished goods, and the semi finished goods are then turned into finished products. Also, this process requires funds for conducting day to day operations of the business like salary, wages, transport, then freight, rent, etc. Finish the product. The finished product is then available for sale, and thus invested working capital turn into bills receivable. Thus the invested capital finally turns into cash. In short, working capital or circulating capital start with cash and ultimately results in cash. Okay, so this is the operating cycle process. Okay, so first of all, working capital. Okay, working capital means cash available in the organization for daily uses. Okay, so this cash is invested in raw material. Okay, then the raw material is turned into semi finished goods. Okay, semi finished goods, then these semi finished goods are turned into final finished goods or final product. Okay, and then the then the finished product is sale in the market. Okay, then the finished product is sale in the market, and the working capital turns into bills receivable. Okay, and then the finally the bills receivables turn into cash. Okay, turns into cash. It means working capital starts with cash, and ultimately its result is final result is in cash. Okay, so it is a operating cycle, operating cycle of working capital. म्हणजे बघा, वर्किंग कॅपिटल हे आपण इंट्रोडक्शनमध्ये पाहिलं होतं किंवा इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये आपण अभ्यासलं होतं. त्यामध्ये आपण मिनिंग पाहत असताना आपण असं अभ्यासलं होतं की वर्किंग कॅपिटलचा रिझल्ट स्टार्ट होताना कॅशपासून होतो आणि त्याचा फायनल रिझल्टसुद्धा कॅशमध्ये येतो. म्हणजे याची एक प्रोसेस आहे. काय प्रोसेस आहे? सायकल म्हणजे काय? इट इज ए प्रोसेस. काय प्रोसेस आहे? जे काय वर्किंग कॅपिटल असेल, वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय असणार आहे? त्या ऑर्गनायझेशनकडे कॅश असेल. ओके, ती कॅश ती ऑर्गनायझेशन काय करेल तर रॉ मटेरियलमध्ये इन्व्हेस्ट करेल. मग त्या रॉ मटेरियलचं ती ऑर्गनायझेशन काय करेल तर त्या रॉ मटेरियलचं ऑर्गनायझेशन सेमी फिनिश्ड गुड्समध्ये रूपांतर करेल. ओके, सेमी फिनिश्ड गुड्स झाल्यानंतर ऑर्गनायझेशन तिथंच थांबेल का? नाही. काय करेल तर जे काही सेमी फिनिश्ड गुड्स आहेत ते काय करेल, ती फिनिश्ड गुड्समध्ये कन्वर्ट करेल. ओके, म्हणजे फायनल गुड्समध्ये कन्वर्ट करेल. आता या प्रोसेस करण्यासाठी लागणारा जे काही खर्च आहे, ओके, म्हणजे रॉ मटेरियलपासून ते फिनिश्ड गुड्सपर्यंत येणारा जो काही खर्च आहे, मग ते कोणकोणते खर्च आहेत? डे टू डे खर्च जे असतील, मग त्यामध्ये आपण म्हटलं की सॅलरी आहे, वेजेस आहे, ट्रान्सपोर्ट आहे, फ्रेट आहे, रेंट आहे. तर हे काय झाले तर खर्च झाले डे टू डेचे. तर हे सुद्धा भागवण्यासाठी, हे खर्चसुद्धा पूर्ण करण्यासाठी त्याच्याकडे, त्या ऑर्गनायझेशनकडे कॅपिटल असणं गरजेचं आहे. म्हणजे हे खर्चसुद्धा त्या ऑपरेटिंग सायकलचा काय आहेत? पार्ट आहेत. ओके, आता फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट किंवा फिनिश्ड प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर ते कशासाठी अवेलेबल होईल तर ते मार्केटमध्ये विकण्यासाठी अवेलेबल होईल. ओके, विकण्यासाठी अवेलेबल होईल. विकून काय मिळणार आहे तर कॅशच्या स्वरूपात तुम्ही माल विकला तर तुम्हाला कॅश मिळणार आहे. तुम्हाला म्हणजे कुणाला? ऑर्गनायझेशनला कॅश मिळणार आहे. उधारीवरती माल विकला तर तुमचे क्रेडिटर्स काय होणार आहेत? डेटर्स तुमचे वाढणार आहेत. ओके, डेटर्स काय होणार आहेत? वाढणार आहेत. म्हणजेच बिल्स रिसिवेबल वाढणार आहे.
ओके. आणि काही दिवसांनी ते पैसे किंवा जे काही उधारीवरती माल विकलेला आहे ते पैसे तुम्हाला काय होणार आहेत, मिळणार आहेत. म्हणजे वर्किंग कॅपिटलचा जर आपण रिझल्ट पाहिला तर तो स्टार्ट होतो कुठून, तर कॅशपासून आणि संपतो कुठे, तर कॅशमध्येच. लक्षात आलं. तर ही एक ऑपरेटिंग सायकल आहे. तर तुम्हाला ऑपरेटिंग सायकल या फिगरनुसार दिसून येईल. ओके. हा चार्ट दिलेला आहे, एक सर्कल दिलेला आहे, त्यामध्ये बघा द ऑपरेटिंग सायकल स्टार्ट्स फ्रॉम कॅश, देन cash is invested in raw material, then this raw material turns into semi finished goods, then these semi finished goods are turned into finished goods. Finished goods is available for sale in the market. Okay. So the next cycle, that is bills receivable, and then that bills receivable can be converted into cash. So it is a result. Okay, it is a result. Okay, it is a result start from cash and ends on cash. Got it. So it is the operating cycle of working capital. Got it. Then here the definition is given. I.M. Pandey defines operating cycle. Okay. So the definition according to the I.M. Pandey, operating cycle is the time duration involved in the acquisition of resources, conversion of raw material into work in progress, into finished goods, into sale and collection of sales. So operating cycle means it is the टाइम ड्युरेशन इन्व्हॉल्वड इन ॲक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस, म्हणजे रिसोर्स ॲक्विजिशन करण्यासाठी टाईम ड्युरेशन लागेल. ओके. त्याच्यानंतर ते जे काही ॲक्वायर केलेलं तुम्ही रिसोर्स आहेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जे काय असेल ते रॉ मटेरियल, मग त्यामध्ये जे काय ॲक्वायर केलेले रिसोर्स आहेत ते कशात कन्वर्ट करतील, तर रॉ मटेरियलमध्ये. ओके. रॉ मटेरियलचं परत कन्व्हर्जन कशात होईल, तर वर्क इन प्रोग्रेस, म्हणजे काय आहे, तर त्या रॉ मटेरियलवरती काम चालू आहे. ओके. मग ते वर्क इन प्रोग्रेस कशात कन्वर्ट होईल, तर फिनिश्ड गुड्समध्ये होईल, आणि त्याच्यानंतर ते काय केलं जाईल, सेल केलं जाईल, आणि सेल केल्यानंतर त्या सेल्सचं कलेक्शन केलं जाईल, म्हणजे कॅश कलेक्ट केली जाईल. लक्षात आलं. तर ही एक ऑपरेटिंग सायकल इथं सांगितलेली आहे. ओके. गॉट इट. देन type of working capital or types of working capital is given here, that is gross working capital and net working capital. So here we discuss the difference between gross working capital and net working capital. Okay. So first of all, working capital is denoted the total current asset, that is stated as gross working capital. So gross working capital, how to find out gross working capital? Gross working capital is equal to total current assets. Okay. Total current assets means the gross total income. Remember one thing, the gross total income or a gross working capital means what? So gross working capital means total of current assets. And what is net working capital? So exactly opposite, we deduct the current liabilities from current assets, we get the net working capital of the organization. Okay. So here working capital is denoted, okay, is denoted the total current assets. Okay. It is known as gross working capital. ओके. सो टोटल करंट ॲसेट्स म्हणजेच तुमचे काय असणार आहेत, ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल असणार आहेत. आणि नेट वर्किंग कॅपिटल काय असणार आहेत. सो नेट वर्किंग कॅपिटल मीन्स द टोटल ऑफ करंट ॲसेट्स मायनस टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, इट इज इक्वल टू or is equal to net working capital. Okay. As the concept gross working capital is not in general use, it means the working capital, gross working capital is not generally used in the business organization. Net working capital is used in the business organization. But remember what is mean by gross working capital. Gross working capital म्हणजे काय, हा एक महत्त्वाचा यामध्ये मुद्दा आहे किंवा पॉईंट आहे. आणि नेट वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय हे सुद्धा इम्पॉर्टंट इथं आहे. मग ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, तर ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल म्हणजे टोटल ऑफ करंट ॲसेट्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन, म्हणजे सर्व करंट ॲसेट्सची जी काही बेरीज येईल
ओके. सम टोटल ऑफ करंट ॲसेट्स. ओके. सम टोटल ऑफ ऑल करंट ॲसेट्स. ओके. म्हणजेच सर्व करंट ॲसेट्सची बेरीज म्हणजे तुमचं काय असणार आहे, ग्रॉस वर्किंग कॅपिटल. नेट वर्किंग कॅपिटल काय असणार आहे, तर नेट वर्किंग कॅपिटल आपण कसं फाइंड आउट करतो, तर टोटल करंट ॲसेट्स मायनस टोटल करंट लायबिलिटीज ऑफ द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे टोटल करंट ॲसेट्समधून करंट लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटी वजा करा, आपल्याला जी फिगर मिळेल ती काय असणार आहे, नेट वर्किंग कॅपिटल असणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टाईप आहे परमनंट वर्किंग कॅपिटल अँड व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल. परमनंट और रेग्युलर वर्किंग कॅपिटल इज दॅट मिनिमम अमाऊंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट ऑलवेज ऑन हँड टू कॅरी आउट द बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज. परमनंट किंवा रेग्युलर वर्किंग कॅपिटल कशाला म्हटलं जातं, जे की बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये ठेवलं जातं कॅशच्या स्वरूपात. कशासाठी, तर बिझनेसच्या डे टू डे डेली ट्रान्झॅक्शन किंवा डेली ॲक्टिव्हिटीज चा जो काही खर्च असेल तो पूर्ण करण्यासाठी जे कॅपिटल ऑर्गनायझेशनमध्ये ठेवलं जातं कॅशच्या स्वरूपात, त्याला काय म्हटलं जातं, परमनंट किंवा रेग्युलर वर्किंग कॅपिटल. त्यानंतर इन द अब्सेन्स ऑफ दिस मिनिमम अमाऊंट द सर्क्युलेशन ऑफ द कॅपिटल विल बी ब्लॉक्ड. As a result, the regular operation of the business will be interrupted and the business may run the risk of solvency or liquidation. म्हणजे जर परमनंट किंवा रेग्युलर वर्किंग कॅपिटल जर सफिशियंट नसेल तर बिझनेस समोर येणारे अडचणी इथं सांगितलेले आहेत. मग कोणकोणते आहेत, तर म्हणजे इरेग्युलर वर्किंग कॅपिटलमुळे काय होईल, बिझनेसच्या ॲक्टिव्हिटीज होणार नाहीत किंवा जे काही डे टू डे ट्रान्झॅक्शन्स पूर्ण करायचे आहेत ते होणार नाहीत. म्हणजेच काय होईल, तर त्यांचं जे काही सर्क्युलेशन कॅपिटल आहे ते पूर्णपणे ब्लॉक होईल. म्हणजे डे टू डे जी काही सर्क्युलेटिंग कॅपिटल आहे ते काय होईल, ब्लॉक होईल. त्याच्याबरोबर आणखी काय सांगितलं आहे, तर जे काही बिझनेसचे ऑपरेशन्स आहेत, रेग्युलर जी काही बिझनेसची ऑपरेशन्स केली जातात ती काय होतील, इंटरप्ट होतील. ओके, लक्षात आलं. म्हणजे ती होणार नाहीत. म्हणजे ज्या प्रमाणात जर कॅपिटल नसेल तर जे काही बिझनेसच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, डे टू डे ट्रान्झॅक्शन्स असतील किंवा डे टू डे लाईफमधले जी काही ट्रान्झॅक्शन्स असतील ती व्यवस्थित पूर्ण होणार नाहीत. ओके, मग याचा रिझल्ट काय होऊ शकतो, तर याचा बिझनेसवरती काय होणार आहे, तर रिस्क ऑफ इनसॉल्वन्सी किंवा लिक्विडेशन, असं त्याला लिक्विडेशनचा अडचणी येणार आहेत. ओके, मग काय होणार आहे, तर इनसॉल्वन्सीची रिस्क वाढणार आहे. म्हणजे बिझनेस काय होणार आहे, इन्सॉल्वंट होणार आहे, म्हणजे दिवाळखोर होईल. किंवा लिक्विडेशन किंवा लिक्विडिटी पोझिशन त्या ऑर्गनायझेशनची काय होणार आहे, कमी होणार आहे. ही रिस्क त्या बिझनेसची वाढणार आहे जर त्यांच्याकडे परमनंट किंवा रेग्युलर वर्किंग कॅपिटल नसेल तर. लक्षात आलं. वर्किंग कॅपिटलमध्ये परमनंट किंवा रेग्युलर वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, तर मिनिमम अमाऊंट केप्ट बाय द ऑर्गनायझेशन टू मीट द बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज, डेली बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज. ओके, आता त्याचा अब्सेन्स असेल. ओके, in the absence of this minimum amount, in the absence of the regular working capital, the business is going into trouble. Okay, it means going into risk, insolvency and liquidation. Okay, got it. Then working capital that worries means variable working capital. Okay, so the working capital that worries with the volume of production. So वर्किंग कॅपिटल इज व्हेरिएबल विथ द चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गनायझेशन. ज्या पद्धतीत बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या प्रोडक्शनचं व्हॉल्यूम कमी जास्त होईल त्या प्रमाणात ते व्हेरिएबल कॅपिटल काय होणार आहे, बदलणार आहे. बदलतं भांडवल याला म्हटलं जातं. ओके, व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल is called variable working capital. In the case of seasonal business, the demand for production increases considerably during the season. To meet this increased demand, additional working capital is required. As this amount varies with the quantity of production, it is called variable capital. म्हणजे काय, जो काही बिझनेस असेल, जर समजा तो एखाद्याचा बिझनेस सीझनेबल असेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल
पावसाळा असेल तर पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये जे कोणी रेनकोट तयार करणारे बिझनेस असतील, ओके, ते काय करतील तर त्यांच्या बिझनेसमध्ये पाऊस जसा जवळ येईल तसं काय करत असतील, ते प्रोडक्शन वाढवतील. मग ज्या पद्धतीत किंवा ज्या प्रमाणात प्रोडक्शन वाढेल तेवढ्याच प्रमाणात त्यांना वर्किंग कॅपिटल वाढवण्याची गरज असते. लक्षात आलं. मग याला काय म्हटलं जातं, व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल, की ज्या पद्धतीत प्रोडक्शनचे व्हॉल्यूम चेंज होईल त्या पद्धतीत तुमचं काय होणार आहे, व्हेरिएबल वर्किंग कॅपिटल वाढणार आहे. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे ते इस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कॅपिटल. इस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, ओके, यामध्ये मेथड्स आहेत 3 की वर्किंग कॅपिटल, हाऊ टू फाइंड आउट वर्किंग कॅपिटल. सो इट इज व्हेरी इझी टू फाइंड आउट द वर्किंग कॅपिटल विथ द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स. ओके, 3 मेथडच्या आधारे आपण वर्किंग कॅपिटल काय करू शकतो, इझिली फाइंड आउट करू शकतो. त्याच्या आधी वर्किंग कॅपिटलमध्ये काय काय येतं हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. ओके, मग वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय किंवा इस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय. इट इज ऑल्सो नोन ॲज असेसमेंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल. ओके, the following item are usually taken into consideration while preparing a working capital forecast to estimate the requirement of working capital. Okay, so estimation of working capital means what? So it is a assessment of working capital which is required for the business in future. Okay, how much working capital is required in the business organization can be find out with the help of estimation of working capital. It is known as estimation of working capital. Got it. So here, how to find out the working capital. So first point is given here, that is cost to be incurred on material, wages and overheads. Okay, so in estimation of working capital we have to find out the costs incurred. Okay, costs incurred on the raw material, cost incurred on the wages and overheads. It means cost incurred on the expenses. Okay, so these all are considered while estimating the working capital of the organization. Got it. म्हणजे वर्किंग किंवा इस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, आपण पाहिलं की यामध्ये फोरकास्ट केलं जातं. म्हणजे फ्युचरमध्ये वर्किंग कॅपिटल बिझनेस ऑर्गनायझेशनला किती लागेल, ओके, याचं काय केलं जातं तर इस्टिमेशन केलं जातं किंवा याचं काय केलं जातं तर ॲसेसमेंट केलं जातं. ओके, कम्प्युटेशन केलं जातं की भविष्यामध्ये बिझनेसमध्ये आपल्याला किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये जर एवढं प्रोडक्शन, फॉर एक्झाम्पल समजा काय करायचं आहे तर फॉर एक्झाम्पल आपण इथं समजूया की बाबा बिझनेसमध्ये इन फ्युचर किंवा नेक्स्ट 2 इयरमध्ये त्यांना त्यांचा टर्नओव्हर प्लस प्रोडक्शन वाढवायचं आहे. तर टर्नओव्हर वाढवायचं असेल तर त्यांना प्रोडक्शन वाढवावं लागेल, सेल्स वाढवावे लागेल. ओके, मग प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी ते काय करतील तर मला जर पुढच्या वर्षी माझं प्रोडक्शन वाढवायचं आहे तर त्या वाढवणारे प्रोडक्शन जे आहे त्याचा वर्किंग कॅपिटल किंवा एस्टिमेटेड वर्किंग कॅपिटल किती लागेल मला हे फाइंड आउट केलं जातं. त्याला म्हटलं जातं इस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कॅपिटल. लक्षात आलं. मग यामध्ये काय काय फाइंड आउट केलं जातं तर कॉस्ट इन्कर्ड ऑन रॉ मटेरियल, कॉस्ट इन्कर्ड ऑन वेजेस, कॉस्ट इन्कर्ड ऑन overheads. Overhead means direct expenses. Okay, then second, the period for which raw material are to be remain in stock before they are issued to the production. म्हणजे रॉ मटेरियल्स तुमच्या जे आहे म्हणजे द पिरियड फॉर विच द रॉ मटेरियल्स आर टू बी रिमेन इन द स्टॉक बिफोर दे आर इश्यूड टू प्रोडक्शन. म्हणजे की रॉ मटेरियल तुमचं स्टॉक जे आहे ते तुम्ही प्रोडक्शनना पाठवण्यासाठी किती दिवस आधी तुमच्याकडे ते ठेवलेलं आहे. ओके, म्हणजे पिरियड ऑफ रॉ मटेरियल इट इज ऑल्सो कन्सिडर वाईल इस्टिमेटिंग द वर्किंग कॅपिटल. ओके, वर्किंग कॅपिटलचं इस्टिमेशन करत असताना, वर्किंग कॅपिटलचं ॲसेसमेंट करत असताना रॉ मटेरियलचा पिरियडसुद्धा इथं विचारात घेतला जातो. ओके, मग इथं वीकमध्ये असेल, ओके 3 वीक 4 वीक, ओके 4 वीक असेल तर
1 इयर असेल तर आपण काय म्हणतो 52 वीक्स. ओके, मग त्या पद्धतीत आपण ते बघणार आहे. ओके, ॲक्च्युली प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम असतं याच्यावरती, तर आणखी आपण समजून गेलो असतो की कशा पद्धतीत वर्किंग कॅपिटलचं इस्टिमेशन केलं जातं, लक्षात आलं. परंतु इथं आपण थेरी फक्त अभ्यासणार आहे आणि त्याच्यानंतर पुढे वर्किंग कॅपिटल आपण फंड फ्लो स्टेटमेंटकडे जाणार आहे. ओके, मग इथं फक्त मिनिंग समजून घ्या की पिरियड म्हणजे काय, तर ते रॉ मटेरियल किती दिवस तुम्ही तुमच्या स्टॉकमध्ये ठेवलेलं आहे प्रोडक्शन करण्यापूर्वी. ओके, मग त्यामध्ये पिरियड बाबा 2 वीक्स ठेवलं आहे, 1 वीक ठेवलं आहे, मग त्यानुसार आपण त्याचा रेशो कम्प्यूट करणार आणि जो काही एस्टिमेटेड जो काही खर्च आहे रॉ मटेरियलवरती तो तिथं कन्सिडर करणार. त्याच्यानंतर द पिरियड फॉर विच द सेमी फिनिश्ड अँड फिनिश्ड गुड्स आर टू बी रिमेन इन स्टॉक. ओके, सो पिरियड फॉर विच द सेमी अँड फिनिश्ड गुड्स आर रिमेन्स इन द स्टॉक. ओके, म्हणजे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तयार झाल्यानंतर तुम्ही ते किती दिवस तुमच्या स्टॉकमध्ये होतं. ओके, हे एक इथं विचारात घेणार आहे. त्याच्यानंतर लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन सायकलची लेंथ आपण तिथे विचारात घेणार आहे. त्यानंतर पिरियड ऑफ क्रेडिट टू बी अलाउड टू द कस्टमर्स. ओके, इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट देन वी कन्सिडर हिअर द पिरियड अलाउड फॉर द कस्टमर. It means credit period. Okay, so credit period is also taken into consideration while estimating the working capital of the organization. Got it? Then period of credit allowed by creditor, it means the credit period allowed by the supplier, it is also taken into consideration. It reduces requirement of working capital. Okay, so the period allowed by the suppliers, okay, it reduces the required working capital of the organization. Then next we consider the time lag involved in payment of wages and overhead expenses. It means delay in payment of wages and overhead should be taken into consideration. It is also reduce the working capital of the organization. A flat percentage may be added to provide the contingencies. ओके, म्हणजे फ्लॅट पर्सेंटेज त्यामध्ये ॲड करा आणि त्याच्यावरून काय केलं जातं तर कॉन्टिंजन्सी तिथं प्रोव्हाइड केली जाते. आता कॉन्टिंजन्सीज म्हणजे काय, इट मे बी हॅपन ऑर मे नॉट बी हॅपन. ओके, म्हणजे भविष्यात देणं होईल किंवा होणार हे नाही याच्यावरती ते ठरलं जाईल. मग इथं आपण काय विचारात घेतलं पाहिजे तर जे काय वेजेससाठी होणारा टाईम लॅग असेल म्हणजे डिले असेल किंवा क्रेडिटर्स म्हणजे काय, सप्लायर करून आपण जर माल घेतला असेल आणि त्यांनी दिलेला आपल्याला क्रेडिट पिरियड इथं आपण विचारात घेतला पाहिजे. त्यानुसार आपण क्रेडिटर्स फाइंड आउट करणार. त्याचबरोबर कस्टमरला एखाद्या आपण उधारीवरती माल विकला असेल तर त्याचा आपण क्रेडिट पिरियड विचारात घेणार आणि त्यानुसार डेटर्स कम्प्यूट करणार. त्याचबरोबर प्रोडक्शनची लेंथ जी आहे ती विचारात घेणार. ओके, त्याचबरोबर आपण काय पाहिलं की सगळ्यात पहिल्यांदा कॉस्ट इन्कर्ड म्हणजे किती खर्च रॉ मटेरियलवरती येईल, वेजेसवरती येईल, ओव्हरहेड्सवरती करावा लागेल हे फाइंड आउट केलं जाईल. त्याच्यानंतर जे काही रॉ मटेरियल आहे ते प्रोडक्शनला पाठवण्यापूर्वी किती दिवस स्टॉकमध्ये होतं किंवा किती दिवस वेअरहाऊसमध्ये होतं हे इथं फाइंड आउट केलं जाईल आणि त्यानुसार वर्क इन प्रोग्रेस वगैरे आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. त्याच्यानंतर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तुम्ही तयार केल्यानंतर ते किती दिवस तुमच्या स्टॉकमध्ये होतं हे एक त्याचा पिरियड आपल्याला इथं फाइंड आउट करावा लागतो. ओके, त्यानंतर कम्प्युटेशन ऑफ वर्किंग कॅपिटल. सो हिअर we does not compute a working capital. Okay, so here we study the estimation of working capital in our today's lecture as well as operating cycle of working capital, and then we studied a types of working capital as well as definition of operating cycle means it starts with cash and ultimately its end or its result in cash. Okay, in simple word, operating cycle is the time duration involved in the acquisition of resources. So operating cycle means it is a time duration involved in acquisition of resources, conversion of raw material into work in progress and to finish the goods and to sale and then collection of
sales. Collection of sales means collection of cash. Then we studied a types of working capital. In types of working capital we studied a 4 types, that is gross working capital, second one is net working capital, third one is permanent working capital, and fourth one is variable working capital. Then we study the estimation of working capital. Estimation means assessment of working capital, how to find out working capital for future productions. Okay, so estimation of working capital means what? It is a forecast to estimate the requirement of working capital. म्हणजे काय तर भविष्यात किती वर्किंग कॅपिटल आपल्याला लागेल याचा अंदाज बांधण्यासाठी आपण काय करत असतो, वर्किंग कॅपिटलचं इस्टिमेशन करत असतो. मग यामध्ये येणारे खर्च कोणकोणते कन्सिडर करतात, तर रॉ मटेरियलवरती येणारा खर्च असेल, वेजेसवरती येणारा खर्च असेल, ओव्हरहेड्सवरती असणारा खर्च असेल, जे की आपण पाहिलं सॅलरी, वेजेस असेल. ओके, तर हे सर्व खर्च त्यामध्ये येतात. त्यानंतर रॉ मटेरियलचा पिरियड इथं विचारात घेतला जातो. 1 इयरमध्ये 52 वीक्स असतात. मग एका मंथमध्ये किती असतात, 4 वीक्स. ओके, मग त्यानुसार त्या वीकनुसार आपण काय करत असतो, तर त्या रॉ मटेरियलचं कम्प्युटेशन करत असतो. ओके, त्यानंतर पिरियड फॉर फिनिश्ड गुड्स, त्यांचासुद्धा पिरियड इथं विचारात घेतला जातो. सेम 52 वीक्स इन ए इयर अँड 4 वीक्स इन ए मंथ. त्यानुसार किती मंथ जर यूज केलं असेल, समजा फॉर एक्झाम्पल फिनिश्ड गुड्स हे ऑर्गनायझेशनमध्ये 4 मंथसाठी आहे, तर किती वीक झाले त्याचे, तर 4 वीकचे एक मंथमध्ये 4 वीक असतील, तर ते तिथं तुम्हाला दिलं जातं. किंवा जर दिलं नसेल तर आपण कन्सिडर करतो की 4 मंथमध्ये किती वीक. मग एका मंथमध्ये जर 4 आठवडे असतील तर 4 मंथमध्ये किती आठवडे हे फाइंड आउट करून आपण त्यानुसार त्याचं व्हॅल्युएशन करणार आहे. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर आणखी काय विचारात घेतो, तर लेंथ आहे प्रोडक्शनची. त्यानंतर क्रेडिट पिरियड अलाउड टू द कस्टमर हे सुद्धा विचारात घेतो. त्यानंतर क्रेडिट पिरियड अलाउड बाय द सप्लायर टू इट्स क्रेडिटर्स, म्हणजे आपणाला जे सप्लायरनं क्रेडिट पिरियड अलाउड केला आहे ते सुद्धा आपण इथे विचारात घेतो. त्याचबरोबर जर वेजेस आणि ओव्हरहेड खर्चामध्ये डिले होत असेल तर तो सुद्धा इथं विचार घेतला जातो. का घेतला जातो, तर त्याच्यामुळे आपलं वर्किंग कॅपिटल काय होणार आहे, कमी होणार आहे. लक्षात आलं, यासाठी ते घेतलं जातं. ओके, so here in this lecture we are discussed the estimation of working capital, types of working capital and operating cycle of working capital. In our next lecture we are going to start a new content of this unit, that is fund flow statement. Okay, so thank you very much.